Okay, so turning moment diagram and flywheel. Turning moment is basically torque, you can say, and flywheel is a device which is used to store the excess energy in engine. So let's start with turning moment diagram. So what do you mean by turning moment diagram? It is a diagram which shows, it is, you can say, graphical representation of torque versus crank angle. If you draw the diagram in which this vertical axis, or you can say ordinate, represents the turning moment or torque, and the horizontal axis or apsia represents the crank angle, then this diagram will be known as turning moment diagram. આ ડાયાગ્રામ ઉપરથી ઘણી બધી ઇન્ફોર્મેશન્સ રિવીલ થતી હોય છે એન્ડ એનર્જીનું કેલ્ક્યુલેશન પણ આ ડાયાગ્રામ પરથી કરી શકાતું હોય છે. How to do that? That we'll learn in this chapter. So first, in this lecture, we will have look at the turning moment diagram for different engines. So first one, let's consider it for a single cylinder double acting steam engine. Okay. So only one cylinder is there and it is double acting and steam engine. So double acting means pressure is acting on both of the side. Okay. જ્યારે અહીંયા નીચેના એનિમેશનમાં તમે જોઈ શકો જ્યારે પિસ્ટન લેફ્ટ સાઈડ પર જતું હશે ત્યારે આ યલો કલર છે ત્યાંથી ફોર્સ લાગતો હશે, જ્યારે પિસ્ટન રાઈટ સાઈડ જતું હશે ત્યારે યલો સાઈડ પરથી ફોર્સ લાગતો હશે અને લેફ્ટ સાઈડ મૂવ થતું હશે જ્યારે આ બ્લુ કલર છે ત્યાંથી ફોર્સ લાગતો હશે. ઓકે, મીન્સ ઇટ ઇઝ એક્ટેડ from both of the side. Piston is acted from both of the side. That is why the name is given double acting. And steam engine means working medium here is steam. And this is the turning moment diagram for this engine. So if we look at the equation, okay, our equation હોય છે steam engine double acting steam single cylinder double acting steam engine માં torque calculate કરવાનો. P is equal to Fp into R sin theta plus sin 2 theta divided by 2 under root n square minus sin square theta. Okay, આપણા માટે આ equation અત્યારે એટલી important નથી. In this equation, Fp is equal to piston effort, or you can say force acting on piston. R is the radius of crank. Small n is the ratio of connecting rod. Then n radius of crank, and theta is the angle turned by the crank from inner dead center. Now, what is inner dead center, outer dead center? I'm not going to discuss in this lecture because you already know that. So, concentrate on this figure. The vertical axis is turning moment or torque, you can say. The horizontal axis is crank angle. We have drawn here for one revolution of crank. The crank na એક revolution માટે draw કરેલું છે. Okay, so 0 to 360 degree is mentioned over here. Here T mean આપેલું છે, means mean torque, and T max is maximum torque. This T mean is also known as mean resisting torque. You know what do you mean by mean resisting torque? કે હવે આપણું આ જે મશીન છે, ઓકે, એન્જિન છે, એન્જિનના ઘણા બધા કમ્પોનન્ટ્સ છે, પિસ્ટન છે, કનેક્ટિંગ રોડ છે, ક્રેન્ક છે, ક્રેન્ક શાફ્ટ છે. તો આ બધાની અંદર કંઈક ઇનર્શિયા હશે. મીન્સ આ બધા જ જે એલિમેન્ટ્સ છે એ બધા જ મુવમેન્ટને રેઝિસ્ટ કરે. If you apply the force on piston on this side, piston will apply the force on opposite side. Obviously, opposite force છે જેનું મેગ્નિટ્યુડ ઓછું હશે ત્યારે જ પિસ્ટન આમ મૂવ થશે. ઓકે, સો મીન્સ ઇઝીલી મૂવ, ફ્રીલી મૂવ નથી થઈ જતું કોઈ પણ એલિમેન્ટ, એ રેઝિસ્ટન્સ પ્રોવાઈડ કરે છે. તો એ રેઝિસ્ટન્સ ઓવરકમ કરવા માટે કેટલો ટોર્ક જોઈએ, ધેટ ઇઝ મીન રેઝિસ્ટિંગ ટોર્ક. તો આ લાઇનની નીચે જે પણ ટોર્ક હશે ધેટ ઇઝ રેઝિસ્ટિંગ ટોર્ક. So
So from this expression, we can see that the turning moment T is 0 when the crank angle is 0. Okay, આ ડાયાગ્રામ પરથી પણ તમે જોઈ શકો છો, ઇક્વેશનના વેલ્યુ સબસ્ટિટ્યુટ કરશો તો પણ સેમ 0 ડિગ્રી હોય ત્યારે ટોર્ક 0 હશે અને ટોર્ક મેક્સિમમ ક્યારે હોય છે આમાં, જ્યારે ક્રેન્ક એંગલ 90 ડિગ્રી છે. એન્ડ અગેન ટોર્ક 0 થઈ જાય છે 180 ડિગ્રી પર. that is આ એક રાઈટ સાઈડ પરનો સ્ટ્રોક છે. then again after 180 ડિગ્રી આ પિસ્ટન છે તે અગેન ઓપોઝિટ ડાયરેક્શનમાં મૂવ થશે. તો અહીંયા સેકન્ડ સ્ટ્રોક છે. તો સેકન્ડ સ્ટ્રોકમાં પણ ઇનિશિયલી 0 છે ટોર્ક, દેન 90 ડિગ્રી કટ કર્યા પછી એટલે 180 પ્લસ 90 ઇઝ 270 મેક્સિમમ થશે. દેન અગેન 360 ડિગ્રી પર 0 હશે. દેન અગેન આના પછી સાયકલ રિપીટ થશે. Now, since the work done is the product of turning moment and the angle turned, okay, work done નું આ ઇક્વેશન તમને ખ્યાલ હશે. work done is equal to T into theta, or you can say force into displacement. આ ઇક્વેશન ફેમિલિયર હશે work done. work done is equal to force into displacement. આ ઇક્વેશન ક્યારે અપ્લાય થતું હોય, જ્યારે લિનિયર મૂવમેન્ટ હોય ત્યારે. મીન્સ આપણું કોઈક વસ્તુ છે તે સ્ટ્રેટ લાઇનમાં આગળ પાછળ થતું છે. ઇફ વી આર ટોકિંગ અબાઉટ રોટેટિંગ મેમ્બર, તો વર્ક ડનનું આ ઇક્વેશન યુઝ થશે. ઓમેગા ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટી ઇન્ટુ થીટા. ટોર્ક મલ્ટીપ્લાય બાય એંગ્યુલર ડિસ્પ્લેસમેન્ટ ઇઝ કોલ્ડ વર્ક ડન. Therefore, the area of the turning moment diagram represents the work done per revolution. તો આ જે આપનો ટર્નિંગ મોમેન્ટ ડાયાગ્રામ છે તે શું છે એકચ્યુઅલી, અહીંયા ટોર્ક છે T અને અહીંયા થીટા છે. and we know that work done is equal to T into theta. So if we calculate the area under this turning moment diagram, તો આપણને વર્ક ડન મળી શકે છે. and mind well, work is a form of energy. So you can calculate energy from this diagram. If you find the area under this diagram, then you can find the energy. In actual practice, the engine is assumed to work against the mean resisting torque as shown by horizontal line AF. જેવું મેં કીધું કે એન્જિન છે એના કમ્પોનન્ટ, દરેક કમ્પોનન્ટમાં ઇનર્શિયા હશે. ઓકે, ઇનર્શિયા મીન્સ રેઝિસ્ટન્સ ટુ મુવમેન્ટ, તમે એવું કહી શકો છો. તો એ રેઝિસ્ટન્સ અહીંયા બતાવેલો છે AF. આટલો ટોર્ક ઓવરકમ થશે પછી જ આપણું મશીન છે તે એસેલરેટ થઈ શકે છે. The height of the ordinate small a capital A represents the mean height of the turning moment diagram. Means આ જે vertical line છે અહીંયા તે this vertical line small a to capital A represents mean height of the turning moment diagram. Since it is assumed that work done by the turning moment per revolution is equal to work done against the mean resisting torque, therefore the area of rectangle A, capital A, F, E, આ જે rectangle છે, it is proportional to the work done against the mean resisting torque. આ જે રેક્ટેંગલનો એરિયા હશે કે આટલું વર્ક કરવું પડે આપણે રેઝિસ્ટિંગ ટોર્ક છે તેને ઓવરકમ કરવા માટે. that is what this statement is saying. The area of rectangle A, capital F, small e rectangle is proportional to the work done against the mean resisting torque. આટલું વર્ક કરશું અને એરિયા રેક્ટેંગલના એરિયા જેટલું, ત્યારે આપણું ટોર્ક છે તે ઓવરકમ થશે, રેઝિસ્ટિંગ ટોર્ક. When the turning moment is positive, means torque is positive. Now what do you mean by positive torque? It is when the engine torque is more than the mean resisting torque. જ્યારે મારા એન્જિનનો ટોર્ક આ mean resisting torque છે એના કરતાં
વધારે હશે મીન્સ આ હોરિઝોન્ટલ લાઇનથી ઉપર આ મીન ટોર્ક છે તેનાથી ઉપરના જેટલા પણ ટોર્ક છે અહીંયા પોઈન્ટ કન્સિડર કરી લો અહીંયા કન્સિડર કરી લો ઓકે આ બધા જ ટોર્ક કેવા હશે પોઝિટિવ when the turning moment is positive as shown between points capital B and capital C આ જે કર્વ બતાવેલો છે as well as capital D અને capital E આની વચ્ચે જે છે the crankshaft accelerates and the work is done by the steam જ્યારે આપણો ટોર્ક પોઝિટિવ હશે ત્યારે ક્રેન્કશાફ્ટ છે તે એસેલરેટ થશે અને વર્ક આપણને મળશે મીન્સ સ્ટીમ છે તે પિસ્ટનને ધક્કો મારે છે ત્યારે વર્ક ડન જનરેટ થશે ઓકે તો આટલું પોઝિટિવ વર્ક જનરેટ થશે when the turning moment is negative now what do you mean by negative torque or negative turning moment મીન્સ જ્યારે આપણા મીન રેઝિસ્ટિંગ ટોર્કથી ઓછો હશે આપણો ટોર્ક જનરેટ થયેલો હવે હું ટોર્ક કહું છું એટલે આપણું સ્ટીમની મદદથી જે ટોર્ક અહીંયા આપણે જનરેટ કરીએ છીએ એની વાત કરું છું સ્ટીમની મદદથી જનરેટ થયેલો ટોર્ક જો રેઝિસ્ટિંગ ટોર્ક કરતાં ઓછો હોય તો એને નેગેટિવ ટર્નિંગ મોમેન્ટ કહેવાશે તો આ પોઈન્ટ સી એન્ડ ડી છે એની વચ્ચેનો જે ટોર્ક છે તો in this portion the crankshaft retards and the work is done on the steam આ આટલા પોર્શન માટે આ સી ડી વચ્ચે જે બતાવેલું છે એટલા પોર્શન માટે શું થાય છે કે પિસ્ટન છે તે સ્ટીમની ઉપર વર્ક કરે છે you have to understand this thing આ જે રેડ કલરથી હાઇલાઇટ કરેલું છે ઉપર ટર્નિંગ મોમેન્ટ ડાયાગ્રામમાં એટલા પોર્શનમાં સ્ટીમ છે તે પિસ્ટનની ઉપર વર્ક કરશે અને આ જે પર્પલ કલરથી હાઇલાઇટ કરેલું છે એટલા પોર્શનમાં પિસ્ટન છે તે સ્ટીમની ઉપર વર્ક કરે છે હવે આપણે વર્ક ડનની પોઝિટિવ નેગેટિવની ડેફિનેશન ખ્યાલ જ છે જ્યારે વર્ક ઇઝ ડન ઓન ધ સિસ્ટમ તો નેગેટિવ આવશે વર્ક ઇઝ ડન બાય ધ સિસ્ટમ તો એ પોઝિટિવ આવશે ઓકે તો ઇન ધીસ પોર્શન બી સી પોર્શન વર્ક ઇઝ ડન બાય ધ સિસ્ટમ સ્ટીમની મદદ સ્ટીમ ધક્કો મારે છે પિસ્ટનને સો દેટ ઇઝ ઇટ ઇઝ પોઝિટિવ and in this portion CD portion the work is done on the system કે મીન્સ આપણે પિસ્ટનની મદદથી સ્ટીમને ધક્કો મારીએ છીએ આ સીડી વાળા પોર્શનમાં દેટ ઇઝ વાય એ જે છે તે નેગેટિવ એનર્જી થઈ જશે so consider if capital T is torque on the crankshaft at any instant and T mean is the mean resisting torque then accelerating torque ઓકે હવે એસેલરેટિંગ ટોર્ક કેટલો આવશે એસેલરેટ ક્યારે થશે જ્યારે આપણો ટોર્ક આ રેઝિસ્ટિંગ ટોર્ક કરતાં વધારે હશે મીન્સ આટલા રિજિયનમાં એ પોઝિટિવ હશે એસેલરેટિંગ ટોર્ક હશે એસેલરેટિંગ so accelerating torque is equal to T minus TV suppose અહીંયા મારો ટોર્ક હોય so T minus T mean આટલો ટોર્ક છે that is accelerating torque T minus T mean is positive the fly will accelerate if T minus T mean is negative કે હવે T minus T mean નેગેટિવ ક્યારે હોઈ શકે છે જ્યારે મારો ટોર્ક અહીંયા હોય T mean કરતાં ઓછો હોય ત્યારે મારા આ ટોર્ક છે તે નેગેટિવ થઈ જશે કે at that time fly will retards ઇન શોર્ટમાં કહો તો આ જે મીન રેઝિસ્ટિંગ ટોર્ક છે એની ઉપર એસેલરેટ થશે એની નીચે ટોર્ક હોય તો ડિસેલરેટ થશે અથવા તો રિટાર્ડ થશે so this is the turning moment diagram for a single cylinder double acting steam engine કે steam engine છે okay so next is the turning moment diagram
for a four-stroke internal combustion engine. Four-stroke IC engine. Now, what is IC engine? તે આપણે બધાને ખ્યાલ જ છે. ઇન્ટરનલ કમ્બશન એન્જિનમાં ચાર સ્ટ્રોક આવે છે. ફર્સ્ટ સક્શન સ્ટ્રોક, then compression, then third working or power stroke, and fourth exhaust. Okay. So this diagram is the turning moment diagram for four-stroke IC engine. તો અહીંયા ચાર સ્ટ્રોક બતાવેલા છે અને દરેક સ્ટ્રોકમાં કેટલો ટોર્ક હોય છે તે મેન્શન કરેલો છે. So here T mean is over here, mean resisting torque. T max is over here. કે હવે T max કયા સ્ટ્રોકમાં આવે છે એ પણ જોઈ લેજો. પાવર સ્ટ્રોક ઓબ્વિયસ છે, પાવર સ્ટ્રોકમાં પાવર જનરેટ થશે, એનર્જી જનરેટ થશે, તો ટોર્ક ત્યાં મેક્સિમમ જ હોવાનો છે. So we have divided the strokes according to angle. Okay, so for 180 degree, પહેલા 180 degree માટે suction stroke આવશે, છે 0 to pi suction stroke. Then for another 180 degree, pi to 2 pi compression stroke. Then 2 pi to 3 pi working stroke or power stroke, and 3 pi to 4 pi is exhaust stroke. If you look at the torque, હવે suction stroke માં શું થાય છે? ઇનલેટ વાલ્વ ઓપન થશે, પિસ્ટન છે તે પીવીસી ટુ બીડીસી મૂવ થતું હશે, ચેમ્બરની અંદર મીન્સ સિલિન્ડરની અંદર પ્રેશર છે તે એટમોસ્ફિયરિક પ્રેશર કરતાં ઓછું હશે. મીન્સ એ સ્ટ્રોકની અંદર બહારથી જે મિક્સચર છે તે અંદર સક થતું હોય છે. So the torque during suction stroke will look like this. Okay, for થોડીક સાયકલ માટે 0 કરતાં નીચે હશે અને અમુક સાયકલ પછી મીન્સ અમુક એંગલ પછી થોડોક પોઝિટિવ થશે. હવે આ પોઝિટિવ જેટલો થયેલો છે એ પણ આપણો ટી મીન કરતાં તો નીચે જ છે, મીન રેઝિસ્ટિંગ ટોર્ક કરતાં તો નીચે જ છે. Then during compression stroke શું થશે? પિસ્ટન છે તે બોટમ ડેડ સેન્ટર ટુ ટોપ ડેડ સેન્ટર મૂવ થશે અને આપણું જે મિક્સચર છે તેને કમ્પ્રેસ કરશે. Means work is done on the system, that is negative. Okay, so that is why this complete stroke is negative. Okay, negative loop બનાવે છે. And at the end of compression stroke આપણે સ્પાર્ક આપીએ છીએ જેનાથી શું થાય છે? હાઈ પ્રેશર સડનલી જનરેટ થાય છે. So in power stroke we will generate power. Okay, so એના લીધે ટોર્ક છે તે જનરેટ થશે અને એક્સેસ ટોર્ક જનરેટ થશે. યુ કેન સી ઓવર હિયર આ ટોર્ક અહીંયા જનરેટ થાય છે અને રેઝિસ્ટિંગ ટોર્ક કરતાં પણ વધી જાય છે. then after some angle it again start reducing. and then final stroke છે exhaust stroke. એમાં શું થાય છે કે આપણે પિસ્ટનથી ધક્કો મારીને એક્ઝોસ્ટ ગેસીસ છે તેને સિલિન્ડરની બહાર કાઢીએ છીએ. So that is why again negative loop is generated. And near the end of exhaust stroke શું થશે કે ઉપરનો વોલ્યુમ ઓછો થતો જશે એટલે રેઝિસ્ટિંગ ટોર્ક પાછો અપ્લાય થતો જશે. એવું લાગશે કે આમ પિસ્ટનને કોઈ ધક્કો મારે છે, બીકોઝ તમે જોઈ શકો છો કે સિલિન્ડરનો વોલ્યુમ જો ઘટાડીએ આપણે, સિલિન્ડર અને આની અંદર પિસ્ટન છે. ઓકે, ધીસ ઇઝ પિસ્ટન. ઓકે, આની અંદર હવે આપણે જેમ જેમ વોલ્યુમ ઘટાડતા જઈએ તો અંદર જે રિમેનિંગ એર કે ગેસીસ છે તે થોડોક ધક્કો મારતા હોય છે, રેઝિસ્ટ કરતા હોય છે. તો એના લીધે એવું લાગશે કે પિસ્ટનની ઉપર વર્ક થાય છે. સો દેટ ઇઝ વાય ધીસ સ્મોલ લૂપ ઇઝ શોન ઓવર હિયર. સેમ થિંગ અહીંયા સક્શન સ્ટ્રોકમાં પણ ઓબ્ઝર્વ કરવામાં આવતી હોય છે. So this is the turning moment diagram for four-stroke IC engine. So since the pressure inside the engine cylinder is less than the atmospheric pressure during suction stroke, આ first stroke ની વાત થાય છે, therefore a negative loop is formed. અહીંયા જે બતાવેલ છે negative loop છે તે form થાય છે. During compression stroke the work is done on the gases, therefore higher negative loop is obtained. Compression stroke માં higher negative loop.
આ જે લૂપ છે એના કરતા મોટું લૂપ જનરેટ થશે નેગેટિવ. And during expansion or working stroke, the fuel burns and the gases expand. અહીંયા જે combustion gases બનશે તે expand હશે and therefore a large positive loop is obtained. આ મોટો પોઝિટિવ લૂપ આપણે અચીવ કરીશું. And during exhaust stroke, the work is done on the gases, therefore a negative loop is formed. Okay. So this is how the turning moment diagram or torque loops in IC engine. હવે તમે જોઈ શકો છો કે ફ્લક્ચ્યુએશન ઓફ એનર્જી કેટલું હોઈ શકે છે કે જેવું આપણે અત્યારે રિસન્ટલી જોયું હમણાં કે એરિયા અંડર ધીસ torque and crank angle T theta diagram, area under T theta diagram represents work done. Okay, this is multiplication. T into theta is equal to work done. Work is a form of energy. Okay, તો તમે જોઈ શકો છો સક્શન સ્ટ્રોકમાં નેગેટિવ એનર્જી, પોઝિટિવ એનર્જી, કમ્પ્રેશન સ્ટ્રોકમાં હાયર અમાઉન્ટ ઓફ નેગેટિવ એનર્જી, પાવર સ્ટ્રોકમાં સૌથી વધારે પોઝિટિવ એનર્જી છે, બરાબર, જેનાથી આપણું એન્જિન છે તે ચાલતું હોય છે. એન્ડ અગેન એક્ઝોસ્ટ સ્ટ્રોકમાં નેગેટિવ એનર્જી, પોઝિટિવ. So you can see here fluctuation of energy is there. અમુક એંગલ જ્યારે પિસ્ટન ક્રેન્ક આપણું 0 થી 180 ડિગ્રી એંગલમાં છે તો ત્યારે આપણું એનર્જી ઓછી છે, નેગેટિવ એનર્જી છે ઓછી છે. અહીંયા એનર્જી નેગેટિવ એનર્જી વધારે છે. દેન આટલા એંગલમાં પોઝિટિવ એનર્જી વધારે છે, નેગેટિવ નેગેટિવ પોઝિટિવ. દેન અગેન નેક્સ્ટ એંગલ છે એટલા એંગલમાં નેગેટિવ એનર્જી. તમે જોઈ શકો છો કે 0 થી 360 ડિગ્રી મીન્સ એક રિવોલ્યુશનમાં અમુક એંગલ માટે એનર્જી ઓછી છે, અમુક એંગલ માટે વધારે છે. તો ફ્લક્ચ્યુએશન ઓફ એનર્જી ઇઝ ધેર. So this fluctuation of energy is absorbed by flywheel. Okay. આ જે ફ્લક્ચ્યુએશન છે તેને સ્મૂધ કરવા માટે આપણે ફ્લાયવ્હીલનો યુઝ કરીએ છીએ. So what flywheel will do? જ્યાં પાવર સ્ટ્રોકમાં એક્સેસ એનર્જી જનરેટ થતી હોય છે, okay, આ પાવર સ્ટ્રોકની અમુક એનર્જી છે એ તો એન્જિનને રન કરવામાં યુઝ થશે, પણ જે એક્સેસ એનર્જી છે જે એક્સ્ટ્રા જનરેટ થયેલી છે એ એનર્જી આ બીજા જે સ્ટ્રોક્સ છે એ સ્ટ્રોક કમ્પ્લીટ કરવા માટે આપણે એન્જિનને વર્કિંગ કન્ડિશનમાં રાખવામાં યુઝ થશે. અમુક એનર્જી પાવર જનરેટ કરવામાં અને થોડી એનર્જી એક્સેસ એનર્જી આ જે બીજા સ્ટ્રોક્સ છે એ સ્ટ્રોક્સ માટે એન્જિનને વર્ક કરતું રાખશે. Okay, so flywheel will do that thing. Okay. Next is turning moment diagram for a multi-cylinder engine. Okay, આ જે બતાવેલું છે that is turning moment diagram for single cylinder. કે આ એક સિલિન્ડર માટે બતાવેલું છે. હવે આપણે મલ્ટિપલ સિલિન્ડર યુઝ કરીએ then you can see now this turning moment, crank angle, resultant turning moment. Okay, what do you mean by resultant turning moment? જે ત્રણ સિલિન્ડર્સ છે 1, 2 and 3. Suppose let me show you 1, 2 and 3. તો બની શકે કે જ્યારે આમાં સક્શન સ્ટ્રોક ચાલતો હોય ત્યારે બાજુવાળા સ્ટ્રોકમાં પાવર સ્ટ્રોક હોય, આ સ્ટ્રોકમાં થર્ડ સિલિન્ડરમાં કમ્પ્રેશન સ્ટ્રોક ચાલતો હોય. So you can see 0 to 70 or 180, 120, 120 ડિગ્રી આટલા એંગલમાં તમે જોઈ શકો કે ત્રણે ત્રણ સ્ટ્રોક ચાલતા હોય છે. ઓકે, તો આ ત્રણનું એવરેજ ઓર રિઝલ્ટન્ટ એ અહીંયા બતાવેલું છે, રિઝલ્ટન્ટ ટર્નિંગ મોમેન્ટ. તો એ રીતે બીજા એંગલ્સ માટે બની શકે કે આમાં કમ્પ્રેશન ચાલતું હોય ત્યારે આમાં સક્શન ચાલતું હોય અને આમાં એક્ઝોસ્ટ ચાલતું હોય, એવી રીતે પણ બની શકે. તો અગેન એનું રિઝલ્ટન્ટ અહીંયા બતાવવામાં આવશે. લાઇકવાઇઝ આ જે પ્લોટ ડ્રો કરેલું છે that is resultant turning moment of this 3 cylinder and this horizontal line is mean torque, mean or mean resisting torque.
So now you can see if you increase the number of cylinders, then you can reduce the fluctuation of energy in engine. એન્જિનમાં જે એનર્જીનું ફ્લક્ચ્યુએશન થતું હોય છે એ તમે ઘટાડી શકો છો બીકોઝ એક સિલિન્ડરના પાવર સ્ટ્રોકની એનર્જી આપણે બાજુવાળા બે સિલિન્ડર્સ છે એમાં ડાયવર્ટ કરી શકતા હોઈએ છીએ તો એ જે ફ્લક્ચ્યુએશન છે તે ઓછું થઈ જાય છે યુ કેન ઓબ્ઝર્વ ધીસ આ ડાયાગ્રામ જુઓ અને પાછળનો ડાયાગ્રામ છે એ ડાયાગ્રામ જુઓ આમાં ફ્લક્ચ્યુએશન કેટલું બધું છે આ જે કર્વ્સ છે આ પીક છે તે કેટલો ઊંચો છે એન્ડ વેલીઝ આર વેરી ડાઉન in this diagram you can see there is no as high peak and as low valley equivalent છે so this is how you can reduce the fluctuation by using multiple cylinders આ 3 સિલિન્ડર એન્જિન છે તો 3 સિલિન્ડરમાં ત્રણ સિલિન્ડર છે તેના ક્રેન્ક એંગલ 120 ડિગ્રી અપાર્ટ હશે so this is how the turning moment diagram for multi cylinder engine looks